सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला। मैं हूं तुहाडे नाल इस खबरां दे बुलेटिन दा आगाज करन जा रहे हैं। वड्डी खबर दे नाल खबर मलोट तो बीजेपी दे एमएलए दे नाल जुड़ी हुई। मलोट दे विच बीजेपी एमएलए दे उत्ते हमला होया। प्रदर्शनकारियों ने विधायक दे नाल कुटमार कीती है। अरुण नारंग दे कपड़े भी पाड़े ने। बीजेपी दफ्तर दे विच प्रेस कॉन्फ्रेंस दे लई पहुंचे सन अरुण नारंग किसान के विरोध प्रदर्शन किया। अबोहर तो बीजेपी दे विधायक ने अरुण नारंग ते उन्हां दे नाल किस तरीके नाल कुटमार हुई है तस्वीरां बयान करन दे लई काफी ने। बीजेपी विधायक दे नाल गुंडागर्दी हुंदी होई नजर आई है। दरअसल किसानों के प्रदर्शन किया जा रहा है। इस विचाले कुछ शरारती अंसर उत्थे वड़दे ने जिन्हां दे वल्लों कुटमार की गई, जिन्हां दे वल्लों कपड़े तक पाड़ दिते गए। अरुण नारंग दे ये तस्वीरां बयान करने के लिए काफी ने। अरुण नारंग या बीजेपी का कोई भी विधायक या फिर कोई लीडर होवे पंजाब दे विच पिछले कुछ दिनों के विरोध का सामना तो उन्होंने करना पिया, पर जबरदस्त विरोध होया है। विरोध भी की एक तरीके नाल तुसीं हमला कह सकते हो, पर गल सवाल यह भी है कि बाकी किसानों के उत्ते ठीकरा भन दिता जाए कि उन्होंने वल्लों गुंडागर्दी की गई या फिर उन्होंने वल्लों कुटमार की गई या फिर किसानों की आड़ दे विच कुछ गुंडागर्दी अंसर करते नजर आ रहे हैं। कुछ गुंडे अंसर बढ़ जाते हैं भीड़ दे विच, जिसका हमेशा तो खदशा जताया जाता है। कोई भी प्रोटेस्ट हो अंदोलन हो उस दे विच खदशा यही जताया जाता है कि कुछ अजिहे अंसर बढ़ के इस पूरे माहौल को बिगाड़ सकते हैं। अरुण नारंग ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ तस्वीरां दिखा रहे हैं ਜਿਹੜੀਆਂ इस समय ਦੀਆਂ वीडियो सामने आईਆਂ ने। मलोट ਦੀਆਂ तस्वीरां ने। अरुण नारंग ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾੜੇ ਨੇ। तो अरुण नारंग दे नाल कुटमार हुई है। इस जबरदस्त कुटमार हुई है। पूरा मामला तुहानूं दस्सांगे। दरअसल बीजेपी दे विधायक दे वल्लों प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई सी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच कैप्टन सरकार दे 4 साल दा पूरा कार्यकाल उस दे उत्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी करन जा रही सी। लाजमी तौर पर सरकार नूं करन दी कोशिश होनी है, पर जिवें इस दी सूह किसानां नूं पहुंचदी है किसान उत्थे वड्डी गिणती दे विच पहुंच जांदे ने ते फिर विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है। नारेबाजी उत्थे शुरू हो जाती है। नारेबाजी दे विचाले ते फिर कुछ जिहड़े शरारती अंसर ने उन्हां दे वल्लों कुटमार करनी शुरू कर दित्ती जाती है। पुलिस दे वड्डे अधिकारी उत्थे मौजूद सी। जिहड़ी सिक्योरिटी आम तौर ते हुंदी है विधायक दे नाल ओह भी उत्थे मौजूद सी। तस्वीरां दे विच तुहानूं नज़र आ रहा होवेगा कि किस तरीके नाल पुलिस वाले उत्थे बचाउण दी कोशिश कर रहे ने, बचाउण दी कोशिश करते रहे, पर इस सब दे विचाले कपड़े तक पाड़ दिते गए। मैं एक शब्द का इस्तेमाल करा कि अलफ नंगा कर दिता गया उत्थे विधायक नूं, तो वह भी गलत नहीं होएगा। कुछ तस्वीरां सानू धुंधलियां करनियां पईयां ने। इस तरीके दी तस्वीरां ने क्योंकि सारे कपड़े पाड़ दिते गए विधायक दे। बीजेपी विधायक दे उत्ते हमला होया है। बीजेपी विधायक दे नाल गुंडागर्दी हुई है। मलोट दियां तस्वीरां एक्सक्लूसिव तस्वीरां न्यूज़ 18 पंजाब दे उत्ते अज दे दिन दी वड्डी खबर इस करके भी है क्योंकि एक पासे अंदोलन शांतिपूर्ण तरीके नाल चल रहा है। पंजाब दे विच पूरे देश दे विच एक दिन पहला 12 घंटे का बंद सी। सवेरे 6 बजे तो लैके शाम 6 बजे तक 12 घंटे का बंद। पूरे पंजाब दे विच वक-वक थावां दे उत्ते 500 मीटर दे उत्ते धरने प्रदर्शन सी। हर एक वड्डे छोटे चौंक दे उत्ते पंजाब दे हर एक शहर कस्बे दे विच धरने प्रदर्शन सी, पर कोई किसी तरीके की अजिही घटना सामने नहीं आई। 12 घंटे तक सड़कां जाम रहियां, किसानों के वल्लों अंदोलन किए गए, ट्रैफिक जाम रहा, लोगों को परेशानी भी हुई, पर बावजूद इसके सब कुछ शांतिपूर्ण रहा। किते ना किते साथ किसानों को लोगों का बखूबी मिलिया। पर जदों बीजेपी विधायक का विरोध होया तो किते ना किते कुछ अजिहे अंसर उत्थे आके बड़े ने जिन्हां दे वल्लों एक गुंडागर्दी उत्थे की गई है। तो किसान जथेबंदियां नूं भी लाजमी तौर पर देखना होगा कि इस तरीके दी घटनावां ना होण। इस तरीके नाल किसी दे नाल भी कुटमार, क्योंकि लोकतंत्र दे विच असीं लगातार जिक्र करते हैं, पिछले 4 महीनों का जिक्र हो रहा है। बीजेपी के आगुआं के खिलाफ गुस्सा हो सकता है, गुस्सा किसानों के विच हैगा है। विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं कई विधायकों के घर, या फिर कहिए कि कई जिहड़े विधायक तां पंजाब दे विच बीजेपी के 2 ही ने ते कई जिहड़े बीजेपी के आगू ने सीनियर लीडरशिप पंजाब की उन्होंने विरोध का सामना करना पिया। पिछले कुछ दिनों के विच असीं पिछले कुछ महीनों देखिए तो उन्होंने घरों के बाहर धरने प्रदर्शन जारी ने। तो लोकतंत्र दे विच धरने प्रदर्शन विरोध सबनों अधिकार मिलता है, पर कि वाकई इस तरीके का विरोध प्रदर्शन होना चाहिए। गुंडागर्दी दी तस्वीरां इस करके भी असीं कह रहे हैं क्योंकि अंदोलन नूं तार-पीड़ो करन दी की कोशिशां नहीं है कि जदों शांतिपूर्ण तरीके दे नाल चल रहा है सब कुछ, किसान जथेबंदियां दे आगू इह जिक्र करते हैं कि असीं शांतिपूर्ण तरीके दे नाल अगे वधना है, सरकार दे उत्ते दबाव बनाउणा है। एक दिन पहलां तां मैं बार-बार जिक्र इस करके भी कर रहा कि 12 घंटे तक बंद होवे, पंजाब दे विच हज़ारां थावां दे उत्ते धरने प्रदर्शन होण, एक भी खबर या घटना जही सामने ना आवे जिथे कोई कुटमार या कोई हिंसक गल हुई होवे, तां फिर एक थां दे उत्ते जाके अजिही घटना जदों हुंदी है तो उस तो बाद सवाल उठदे ने। असीं कोशिश करांगे हर एक अपडेट मलोट तो तुहानूं लैके दे सकीए, क्योंकि पुलिस बचाउण दे चक्करां दे विच विधायक साहब नूं एक दुकान दे अंदर लैके चली गई। एक उत्थे दुकान सी जिथे अंदर लैके गए ने, उत्थे शटर घेर दिता गया, इस तरीके नाल बचाया गया। इस समय साडे कोल जानकारी यह भी है कि अरुण नारंग बीजेपी के विधायक नूं पिछले गेट तो पुलिस लैके चली गई है, यानी कि जिथे पूरा घटनाक्रम वापरिया
ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ। 2 ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਮਪੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ। ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਸਰੀਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੋ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਜੀ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੀ? ठीक है, सरीन जी तक नहीं पहुंच रही आवाज। आप कोशिश करेंगे एक बार फिर तो गलबात करने की, ਅਸੀਂ कोशिश करेंगे पंजाब के हर एक सियासतदान तक पहुंचने की। ਅੱਜ हर एक पार्टी ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨਗੀਆਂ नहीं लगता, क्योंकि किसान जथेबंदियां सीधे तौर के उत्ते पहले दिन तो यह कहंदियां नजर आईयां ने कि असी विरोध करते हैं जेकर इस तरीके की कोई हिंसा होंदी है। जथेबंदियां दे आगुआं ने लगातार यह जिक्र किया कि शांतिपूर्ण तरीके नाल जिहड़ा धरना प्रदर्शन करो, शांतिपूर्ण तरीके दे नाल धरना प्रदर्शन जारी रहे। तो बीजेपी विधायक दे नाल गुंडागर्दी, तो क्यों यह गुंडागर्दी हुई, किस दे वल्लों कीती गई, एक बड़ा सवाल है जो मैं बार-बार जिक्र कर रहा कि लोकतंत्र है साडे देश दे विच, पंजाब दे विच, पूरे देश दे विच हक है सानू कि असीं अपनी मंगां नूं लैके प्रदर्शन करिए। हक है सानू कि कोई सानू पॉलिसी पसंद नहीं आई, कोई बिल खेत या फिर सानू कोई कानून पसंद नहीं आया तो असीं उसका विरोध करिए। पर किसी दे नाल कुटमार दा तां किसी नूं हक नहीं है, वो चाहे कोई भी होवे, वो चाहे सरकार का कोई नुमाइंदा होवे, किसी पार्टी का कोई विधायक होवे या किसी जथेबंदी का कोई नुमाइंदा होवे। तो यह सवाल है कि कौन ने लोग जिन्हां दे वल्लों इस तरीके के प्रदर्शन किए गए ने या इस तरीके नाल कुटमार की गई है। किसान विरोध प्रदर्शन करते हैं, कोई नवी तस्वीर नहीं है। किसानों के वल्लों विरोध प्रदर्शन पिछले 4 महीनों तो किया जा रहा पंजाब च वख-वख थावां दे उत्ते, पर जो इस तरीके नाल कुटमार की गई है तो फिर क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है कि ये कौन लोग सी जिन्हां दे वल्लों इस तरीके नाल गुंडागर्दी की गई है, कि वाकई ये किसान सी या फिर किसानों के नाम के उत्ते भीड़ दे विच शामिल होकर गुंडागर्दी करने वाले ये लोग पंजाब का माहौल तो नहीं बिगाड़ना चाहते। ये सानू सारिआं नू पंजाबियों नू समझना होवेगा कि आखिर इस तरीके दे नाल इन्हां लोकां दे मंशे की ने, कि इस तरीके नाल किसी दे नाल कुटमार करके चाहे बीजेपी का या किसी भी पार्टी का कुछ हासिल हो सकेगा, कि पूरे अंदोलन नू, इस पूरे संघर्ष नू तार-पीड़ो करने की कोई कोशिश तो नहीं हो रही, कोई साजिश, कोई षड्यंत्र तो नहीं है इसके पीछे। बहुत सारे सवाल ने जो सब दे जहन दे विच इस समय उठे होणगे कि आखिर क्यों इस तरीके नाल कुटमार कर दी गई। तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं, ये तस्वीरां मलोट दीआं ने। मैं एक बार फिर तो तुहानूं खबर दस दा, उस तो बाद मैं सरीन साहब का रुख करूंगा। ये तस्वीरां ने मलोट दीआं। मलोट दे विच अरुण नारंग बीजेपी के विधायक पहुंचे सी, उत्थे प्रैस कॉन्फ्रेंस करने के लिए उन्होंने एक प्रैस मिल नहीं रखी हुई सी, मीडिया नूं बुलाया होया सी। कैप्टन सरकार के 4 साल के कार्यकाल के उत्ते उन्होंने एक तरीके नाल रिपोर्ट कार्ड जिवें विरोधी पार्टियां पेश करदियां ने वो पेश करने की कोशिश सी, पर किसानों को उत्थे पता लग जाता है कि बीजेपी के विधायक आ रहे हैं तो उन्होंने विरोध शुरू हो जाता है। उन्होंने दफ्तर का घेराव जो बीजेपी का उत्थे दफ्तर बनाया से जिथे प्रैस कॉन्फ्रेंस करनी सी उसका घेराव कर लिया गया। नारेबाजी हो रही थी, इस नारेबाजी के विचाले जिहड़ा पूरा माहौल है तनावपूर्ण हो गया, स्थिति कंट्रोल तो बाहर होंदी नजर आई। इस विचाले अरुण नारंग के उत्ते हमला कर दिता गया, MLA के उत्ते हमला कर दिता गया। तो तुहानूं दस दईए कि इस समय एक खबर है कि कपड़े तक पाड़ दिते गए ने अरुण नारंग दे, हालांकि उन्होंने उस घटना वाली थां तो ले जाया गया है पुलिस के वल्लों। सरीन साहब साडे नाल ने। अनिल जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ गौरव जी, पहला तो यह जानकारी दे दो कि नारंग साहब कितने ने, अरुण नारंग नूं लैके तुहाडे कोल इस समय की कुछ इन्फॉर्मेशन है उन्हां दी सेहत नूं लैके, क्योंकि हमला होया खूब उत्थे हथोपाई होंदी होई नजर आई है, की कुछ तुहाडे कोल इस समय जानकारी? सरीन साहब। गौरव जी, जो अज कुछ होया ऐस तो मंदा हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी च नहीं हो सकता। एक केड़ी गुंडागर्दी है, एक केड़ी सरकार है पंजाब च चलती पई है, इस तरह के हालात चलणगे? एक केड़ा किसान अंदोलन है? हर चीज की कोई सीमा होती है। तुसी अपना अंदोलन करना चाहते हो, करो। किहड़े किसान ने एफओ जी बदतमीजी करनगे? एक MLA दे नाल करनगे, एक पार्टी के नुमाइंदे नाल करनगे, या उन्हां दे खिलाफ बोलते होंदे, इन्हां दे खिलाफ कोई गल करदे होंदे, फिर भी कोई गल समझ आती सी कोई। लेकिन इस हद तक जाना, इस तो बड़ा हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का काला दिन नहीं हो सकता। और मुख्यमंत्री नूं इस्तीफा देना चाहिए हुण।
He should immediately resign. He's totally incapable of leading Punjab. He's a misfit chief minister. ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੈ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੈ? ਗੌਰਵ ਜੀ ਹੱਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਰੱਖਣ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਰੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਪੰਜਾਬ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਗਏ ਸੀ ਅਬੋਹਰ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਲੋਟ? ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਸਰ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਫਰੰਟਸ ਤੇ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂਗਾ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਈਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀਆਂ ਗਿਣਾਣੀਆਂ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਸਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ, ਕਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਰੁਣ ਜੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਸ ਪੂਰੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਮਲੋਟ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਸੀ 4 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੇਲਿਅਰ ਤੇ ਜੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੈਨਿਊ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹੋਣੇ ਜੀ ਕੌਣ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟ ਮਾਰ, ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਤੇ, ਕਾਲੇ ਤੇਲ ਸਿੱਟੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਬੜੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਮੰਗਾਏ ਆਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਟਾਂ ਸੁੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ? ਦੇਖੋ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ, ਮੁੱਕੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਖੂਨ ਗਰਮ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੂਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਜੀ। ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੌਣ ਬਾਹਰ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਸੀਗੇ? ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਸੀ 250-300 ਜੀ। ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵੈਨਿਊ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬਸ ਆ ਗਏ ਜੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ? ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕੇ ਮੁੱਕੀ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪਈਆਂ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਆਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੈਨਿਊ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ? ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 5-7-10 ਲੋਕ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ, ਬਸ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ ਜੀ, 250-300 ਲੋਕ ਸੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ,
ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬੇਲੀ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨੋਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖੂਬ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੂਜਾ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੌਣ ਸੀ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। 250-300 ਲੋਕ ਸੀ ਭੀੜ 'ਚ, ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਨਾਰੰਗ ਜੀ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਕਰੋਗੇ? ਝੰਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਨਾਰੇ ਨੂਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਜੀ ਉਹ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਨਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੂਜਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਅਸ਼ਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਜੇਕਰ ਦੱਸ ਸਕੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਹਲੇ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ। ਹਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ। ਹਲੇ ਤਾਂ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਮਲਾ ਵੱਡਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਐਸਪੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮਲੋਟ ਦੇ ਐਸਪੀ ਜੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਕੱਪੜੇ ਮੇਰੇ ਪਾੜ ਤੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਆ। ਉਹਨੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਹੁਣ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ? ਡੀਐਸਪੀ ਹੋਰ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨਫਰੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈਏ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕੇ ਧੁੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜੀ ਉਹ ਲੈ ਗਈ ਜੀ। ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਬੋਹਰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕੀ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ? ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਕਰੂਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਸੋਚੂਗੀ ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੋਈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੂੰ? ਬਈ ਦੇਖੋ, ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਥੋੜੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਥੋੜਾ ਚੜਨੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਿਪਟਾਓ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਿਪਟਾਓ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਉੱਥੇ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਉੱਥੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਜੀ, ਮਤਲਬ 15-20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ।
ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਮਸੇ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭੀੜਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ? ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ, ਸ਼ਟਰ ਲਾ ਲਏ ਜੀ। ਉਹ ਸ਼ਟਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜੀ ਸ਼ਟਰ ਤੋਂ। ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਦੁਕਾਨ ਅੰਦਰ 15-20 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਜੀ। 15-20 ਮਿੰਟ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। 15-20 ਮਿੰਟ ਉੱਥੇ ਜੋ ਲਿੰਗਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਹੋਰ ਜੋ ਦੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਕਟਰੀ ਚੈੱਕਅਪ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਨਫਰੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੀ 200-250 ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਟਰ ਗੇਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 15-20 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਧਾਇਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 35-40 ਮਿੰਟ ਇਹ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉੱਥੇ ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੂਬ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਡਾਕਟਰੀ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਅੰਸਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ? ऐसा है कि पंजाब के अंदर अमरिंदर का गुंडा तंत्र चल रहा है, लोकतंत्र तो है ही नहीं। लोकतंत्र के अंदर अंदोलन करने का अधिकार सबनू प्राप्त है, लेकिन लोकतंत्र के अंदर अंदोलन लाठियां नाल, डंडियां नाल और दूसरे की आवाज नू बंद करके नहीं जिते जाते, लोकतांत्रिक तरीके नाल होंदा है। पंजाब पुलिस जिस तरीके नाल उत्ते मूक दर्शक बनी बैठी है और एक विधान सभा के सदस्य नाल अरुण नारंग नाल जिस प्रकार का दुर्व्यवहार होया, अमरिंदर की सरकार नू कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो सरकार चलाए। और मैं तो राज्यपाल दे कोलों भी मंग करांगा कि इस सरकार नू भंग करन दी सिफारिश वो करन, क्योंकि पंजाब च कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। इतने डंडा तंत्र चल रहा है, गुंडा तंत्र चल रहा है, यह कैसा अंदोलन होया? ये अंदोलन इस तरीके नाल होंदे ने जी, दूसरिਆਂ ਦੀ आवाज ਨੂੰ दबा दिए, दूसरिਆਂ ਦੀ आवाज ਨੂੰ रोक दिए। डर कहता है वो अरुण नारंग करन की गए सी, ਉੱਤੇ प्रेस कॉन्फ्रेंस करन गए सी ना कि 4 साल ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਇਹ ਫੇਲੂਅਰ ਹੈ और ਉਹਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਉੱਥੇ ਘਟੀ ਜਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਸਕਦਾ। ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਅੱਗੇ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਸਵਸਥ ਨੇ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਸਰੀਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਵਿਚਾਰਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਮਨੋਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਆ। ਹੁਣ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਗੁੰਡਾ ਤੱਤਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਠਿੱਕਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ऐसा है कि
ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ अपना आंदोलन कर रहा है। लेकिन कांग्रेस और कुछ ऐसे लोग जिहड़े पंजाब दे अमन, पंजाब दे भाईचारा जिन्हां नूं पसंद नहीं है, ऐसा गुंडा तत्व पंजाब दा वातावरण खराब होए इस प्रकार दीयां घटना नूं सिरे चाढ़ते ने, इस प्रकार दीयां होशियां हरकतां करते ने। और मैं अज भी कहना, सच्चा किसान जिहड़ा खेती च है वो कदी भी वो हल हाथ च फड़दा है, वो डंडा हाथ च नहीं फड़दा। और ये जिहड़ियां किसान अंदोलन करने वालियां नूं भी विचार करना पेगा कि अंदोलन बदनाम हो रहा जी। जी नहीं अश्विनी जी, मैं एक होर चीज जाननी चाहुंदा। देखो लोकां दा गुस्सा तां है पंजाब दे विच खास तौर ते, और बीजेपी दे आगूआं नूं विरोध दा सामना भी करना पै रिहा। तुहानूं नहीं लगदा कि ये गुस्से दा एक रूप है, मतलब ये हिंसक नहीं होना चाहिए, इस दे विच कोई दो राय नहीं? भाई साहब जी, असी भी कई अंदोलन किए ने। अंदोलन हर पार्टियां करदी है। अंदोलन जिहड़ा है वो अंदोलन ही कैसा जिहड़ा कंट्रोल च ना होए, अनुशासित ना होए। क्या डंडे नाल देश चलेगा? क्या तानाशाही नाल देश चलेगा? क्या पंजाब के अंदर लोकतंत्र ना होके डंडे का राज है? कि मैनू ये भी गल पसंद नहीं, इस करके मैनू बोलन नहीं दूंगा जी। बीजेपी नूं क्या अपनी गल रखने का अधिकार नहीं है? क्या असी पंजाब के अंदर पंजाबियों के अंदर अपनी अमरिंदर दियां 4 साल दियां कमियां नूं नहीं गिनाईए? नहीं अश्विनी जी, तो बड़ा किसानों ने क्लीयर किया होया कि असी तो कोई प्रोग्राम नहीं करन देना। विरोध तो हुंदा, तुहानूं भी पता है कि पिछले 3 4 5 महीनों तो लगातार विरोध हो रहा है। तुहानूं लगदा कि गुस्सा है कि इस मसले नूं सुलझाउण दा समा आ गया कि हालात होर विगड़न, उस तो पहला आपां सुलझा दी? अरे मेरी गल सुनो, सानू प्रोग्राम क्यों नहीं करन देना? तुसी अपनी गल कह रहे हो, पंजाबियों नूं सुनन तो दिओ ना। ये पंजाबियों नूं तय करन दिओ ना। डंडे नाल नहीं तय होना, डंडे नाल नहीं तय होना, जोर नाल नहीं तय होना, जबर नाल नहीं तय होना। पंजाब के अंदर बीजेपी नूं अपना विषय रखन दिओ ना, अपनी गल कहन दिओ ना। तुसी अपनी गल कहो, असीं अपनी गल करन, पंजाबी तय कर लेगा। लेकिन आवाज बंद नहीं की जा सकती जी। इस तरीके दी लाठियां डंडे जिहड़े आ बीजेपी नूं रोक नहीं सकते। असीं वो लोग आ कि जिन्हां ने आतंकवाद के अंदर भी अमन शांति भाईचारे लई कई बलिदान कीते ने, और बाकी पार्टियां ने भी कीते ने। मेरी तां केवल एक बेनती अंदोलन करने वालियां नूं, शरारती तत्वां नूं तो बचो, उन्हां लोकां तो बचो जिहड़े पंजाब दे भाईचारे नूं चोट पहुंचाना चाहते ने। इस प्रकार के इंसीडेंट अमरिंदर जी नक थल्ले हो रहे हैं, सरकार के नक। जो मैं कहना है कि पंजाब की पुलिस कठपुतली बनी है, डीजीपी साहब को बड़ी चिड़ लगती है। अज जो कुछ उन्होंने नक थल्ले होया, क्या प्रशासन चाहे पुलिस चाहे परिंदा भी पर नहीं मार सकता? जी चलो, मेरा आखिरी सवाल सर, अगे दी हुण रणनीति इस मामले च की होएगी? तुसी कांग्रेस नूं घेर रहे हो, कांग्रेस कहंदी है कि असीं तां करी कुछ नहीं रहे, असीं तां पूरी सुरक्षा दे रहे हैं। हुण अगे दी बीजेपी दी, पंजाब बीजेपी दी रणनीति की है? इससे चंगा कि सुरक्षा वापस ले लेन सारियां दी। ये कैसी सुरक्षा जी? ये कैसी सुरक्षा मैनूं दसो? नहीं ऐ तो पुलिस वाले उत्थों कढ के लैके गए नहीं, वो तो अरुण नानक भी कहते नजर आए सी, साडे नाल गलबात हुई है, वो कहंदे पुलिस वाले तो उत्थों सानूं कढ रहे सी। पहला लाठियां चलवा लो, फिर आसान कर रहे हो कि असीं कढ के लैके गए जी। अगर विधानसभा का सदस्य सुरक्षित नहीं है तो पंजाब के अंदर पंजाबी क्या सुरक्षित रह सकता? अपनी विधानसभा के सदस्य जिस विधानसभा के अध्यक्ष ने, मुख्यमंत्री जी, लीडर ने हाउस के, अपने हाउस के नुमाइंदे की राखी नहीं जिहड़ा मुख्यमंत्री कर सकता, वो पंजाब की राखी की करूंगा? जी चलो शुक्रिया अश्विनी जी, धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई, इस पूरी गलबात दे लई। तां बीजेपी दे विधायक दे उत्ते हमला होया, कपड़े तक पाड़ दिते गए। अरुण नारंग दे अबोहर तो विधायक ने, बीजेपी कोल इस समय पंजाब सिर्फ 2 ही विधायक ने, एक अरुण नारंग ने ते दूजे दिनेश बब्बू। तां अरुण नारंग दे उत्ते हमला होया है, तस्वीरां असीं तुहाडे तक पहुंचा रहे हां लगातार। तां इस नूं लैके बीजेपी सवाल चुक रही है, पंजाब सरकार नूं सवालों के कटहरे च खड़ा किया जा रहा है। सवाल यही कि आखिर ये सुरक्षा किहो जी? इत्थों तक कह गए अश्विनी शर्मा कि जेकर एक विधायक का यह हाल है, एक विधायक दे नाल इस तरीके नाल कुटमार हो सकती है, तां आम लोकां दा की? पर दूजे पासे कि वाकई किसानों के नाल जोड़ दिता जाए कि किसान ही सी जिन्होंने जाके
ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਰਿੰਦਰ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਫਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਤੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਟੈਪ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਆ ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਗਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਫੋਰਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ ਫੋਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਉਹ ਸਟੇਟ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੋਕੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਠਹਿਰਾਵ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਈ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੋਕ ਦੋ, ਕਰ ਦੋ, ਮਾਰ ਦੋ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਛਾ ਬਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਕਿ ਨਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਪੀੜੋ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬਸ 4 ਮਿੰਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਾਹ-ਵਾਹੀ ਖੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ? ਜੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ। ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ 6-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਰਹੇ ਆ। ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਸੌਖੇ ਕੰਮਾਂ ਚੋਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਦੀ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆ। ਨਹੀਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਆ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਸਾਡੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪੱਖ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਣ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਆਪ ਹੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਭੜਕਾਊ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਟਰਫੀਡੋ ਆਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਣ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਟਰਫੀਡੋ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਕਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਰਚੀ-ਮਿਚੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਕੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੱਥਾ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਲਟਾ ਇਹਦੀ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਜੋ ਬਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਕਿਸੇ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ? ਕਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਚਾਹੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਏ? ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਡਿਵਰਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ,
ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਪਾਂਸਰਡ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਲਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਦ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਰੈਸਟ ਕਰਦੀ ਪਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ? ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਪਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਗਏ ਜੀ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜੀ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਵਾਜ਼ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰ। ਇੱਕ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਾ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਗਰ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਿਰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣਗੇ, ਐਫਓ ਜੀ ਘਟਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓਗੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਗਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਬਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏਗੀ ਪੁਲਿਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹ 300 ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਾ ਵਾ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ 300 ਕਿਸਾਨ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਮਰਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਆਊਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਹ ਐਵੇਂ ਆ ਉਵੇਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਲਟਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਭੜਕਾਊ ਗੱਲਾਂ ਵਾ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਓਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਤਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਬੋਲਣ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਲੋਕੀ ਅੱਗੋਂ ਗੁੱਸਾਏ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਲਊਗੀ। ਕਿਉਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਅਗਰ ਨਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਨਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੋ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਐਮਐਲਏ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਔਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਮਾਣਯੋਗ ਸਦੱਸਿਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਸੋਚ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰੇ ਆ। ਇਹ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਰ ਕਟਾਈ ਵਾਲੀ, ਹੱਥ ਚੱਕਣ ਵਾਲੀ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਵਾਲੀ, ਇਸ ਸੋਚ ਦੀ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੌਰਵ ਜੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ। ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਫਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਕੁਝ ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਘਟਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੀਮਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਗਏ ਆ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਏ ਆ,
ਜੋ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਆ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਨਫੈਕਟ ਅੱਧਾ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਓਗੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੇਡਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ 100% ਫੇਡਰ ਹੈ। ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਨ ਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ। ਬੂਟਾ ਜੀ, ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਬਿਜੀ ਸੀਗਾ ਉਰੇ। ਜੀ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਵੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਈਆਂ ਨੇ ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਲਫਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਉੱਥੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਜਾਤੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਝਗੜਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਦੇਣੇ ਜਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਹੁਣ, ਜਿਹੜੇ ਢੋਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁਣ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਗੱਲ ਪੈਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਾ। ਬੂਟਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਐਮਐਲਏ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ, ਰਾਤ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਕੌਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਲ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਪਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੜਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਕਈ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੱਖੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਬੰਦ ਰੱਖੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੌਰਵ ਜੀ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬੂਟਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਕਿਉਂਕਿ 200-250 ਲੋਕ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੁਣ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਪਤਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣ,
ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੱਗੇ, ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਇਹ ਜੀ ਹਰਕਤ ਹੋਊਗੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਬੁੱਟਾ ਜੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਜੀ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਬੁੱਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੌਰਵ ਜੀ ਬੜੇ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਕਿ ਇਹ ਬੁੱਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨਗੇ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ? ਕਿ ਇਹ ਬੁੱਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨਗੇ? ਬੁੱਟਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੋੜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਤਰੋੜਿਆ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਘੋਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਏ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏਗਾ, ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਲਏਗਾ ਬੁੱਟਾ ਜੀ? ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਆਊਗੀ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਬਈ ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੱਲ ਪੈਣ ਦਾ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਕਿ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਜਦੋਂ ਛਿੜਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਊਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਰੰਗਤ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਨਿਬੁੱਟਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਜਿਹਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਸੀ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਰੂਪ ਚ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਨਾ? ਦੇਖੋ 26 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਛੇੜਿਆ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਦੀ ਤੇ ਵਾਕਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਊਗੀ ਸਾਡੀ। ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੁੱਟਾ ਜੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਆ ਅਗਲੀ, ਜੇਕਰ ਦੱਸ ਸਕੋ? ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 30 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਆਊਗੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਠੇਗਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਬੰਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੁਣੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਸਭ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਗੌਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਊਗਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੋਏਗੀ ਗੌਰ, ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਊਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੂਟਾ ਜੀ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ? ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀੜੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੋ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ? ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਮੂੰਦ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਸਟੈਂਸ? ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਏਗੀ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਵੱਡੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਜੀ ਗਏ ਨੇ, ਸਿੰਪਲੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦੂਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਠੀਕ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ। ਲਾਸਟ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਫਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੱਕ? ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਹਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਖੁੱਲਾ ਨਿਮੰਤਰਣ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹੇਗੀ? ਉਹਦੇ ਯੈਸ ਨੋ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਰੋ ਨਾ ਸਰ, ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਤੋਰੋ। ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ? ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, 11 ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ? ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਨਾ ਸਰ, ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਯੈਸ ਨੋ ਦਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ 2-2 ਘੰਟੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? 3 ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇਖੋ। ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 5-5 6-6 ਰਹੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੀੜਾ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਰੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ,
ठीक है ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਸਭ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕਹੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਮੋਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਕੌਣ ਸੀ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਨੀ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਟਰ, ਮੈਂ ਉਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 8-9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਪਾਰੀ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬੁਰੂਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ 7 ਹੁੰਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਖਿਲਾਫ ਵਧਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਹੈ। तो इस करके बीजेपी की केंद्रीय लीडरशिप और केंद्र सरकार को समझना चाहिए कि उन्होंने गलतियों की वजह करके, उन्होंने जिद हंकार की वजह करके आपके निचले लीडर वर्करां MLA क्यों पटवाउण लगे हुए ने, ये तो उन्होंने समझ चाहिए, उन्होंने अकल चाहिए। पर वो आपकी सत्ता के हंकार इन्ने आप हरे हुए पे ने कि ना उन्होंने किसानों की चिंता, ना मजदूरों की चिंता, तो हुण तां आपदे मुल्लां दा MLA और वर्करां की लीडरां की चिंता भी जिन्हां नूं हर रोज विरोध है जिहड़ा वो सामना करना पै रहा। पर केंद्र सरकार दे बीजेपी उन्हां दे उपर जिम्मी कर रही यही चीज़ है जिहड़ी कि मैं समझदा कि डेमोक्रेसी दे विच, लोकतंत्र दे विच इन्नी इनसेंसिटिविटी हो जाए, जे इन्ना बेदौरी हो जाए, मैं समझदा कि ये बहुत डेंजरस है, ये बहुत खतरनाक है। मतलब तुसीं गुस्से नाल भी जोड़ रहे हो कि किते ना किते गुस्सा भी है लोकां दा? नहीं, डेफिनेटली बदलना ये चीज ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋਪ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਧੱਕਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦਲੀਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਿਰਫ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਡਲੌਗ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਇੱਥੇ, ਐ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੰਡਨ ਤੰਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਭੋਗੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਚਾਹੇ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਜੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 12-15 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਘਰਾਓ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। शुक्रिया अरोड़ा जी, धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई। इस पूरी गलबात दे लई किसान उत्थे प्रदर्शन कर रहे सी मलोट तो पूरी खबर निकल के सामने आई है। आम आदमी पार्टी के विधायक इस दे उत्ते अपना बयान दे के गए ने, विरोध हो रहा है कि नहीं इस तरीके नाल किसी नूं हिंसा नहीं करनी चाहिए, कानून अपने हत्थ दे विच नहीं लेना चाहिए। पर दूजे पासे बीजेपी नूं नसीहत भी है कि लोकां दा गुस्सा वध रहा है, इस नूं भी समझना होवेगा बीजेपी नूं। छोटे जिहे ब्रेक लई रुकदे हां, फौरन हाजिर होवांगे। वड्डी खबर दे उत्ते न्यूज़ 18 पंजाब दी टीम लगातार बनी हुई।